ऋषिगणा ये चान्ये च तपोधना भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायणा मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु। કરી આપો વારા ફરતી वंदिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमालती भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पद है पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही है जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की है यार की पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हो पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि चैतं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते बोल श्री भागवत भगवान की जय विराजनदीपं जलेन प्रदक्षिणां कृत्य ભગવાનને આરતી આપી દઈએ હાથ વડે ઓમ દેવાભિવંદનમ પછી તમારે આરતી લઈ લેવાની આરોગ્યતા પ્રાપ્તિ અર્થે આત્માભિવંદનમ તમારી જે આરતીની થાળીમાં પુષ્પ છે એ ફૂલ તમારા હાથની અંદર રાખી જઈએ અથ મંત્ર પુષ્પાંજલિના અધ્યાય हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे
श्री कृष्ण राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे करारे विंदे नपदार विंद मोखार विंदे विनिवेशयन्तं वट शिपत्र शिपुटे शयन बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विभस्वा वृतमेत देव गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विकरे तुकामा खिले गोए बिगण्या मोरा कृपादार हित चेत वृत्ति दद्या तिकामा वसाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूय कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाक्योगं पुण्यां निनामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने सितन्तं मयया व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव व्रज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्ति भक्तार्विनाशनानि गोविंद दामोदर
जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवा ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી जिह्वे रसग्ने मधुरा प्रियात्मा सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरण एता मधुराक्षराणि ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી त्वामेव याचे मम दे जिह्वे समागते दण्डिधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી અગ્રે કરુણામય પાણવાના દોષાસનેના અતિવસ્ત્રિકેશા કૃષ્ણ તદાવો જદદન્યનાથા ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી સંસાર રૂપે પતિતોન્તિકાતે મોહાંતપુરને વિષયા વિતતે કરાવલંબં મમ દેહિ વિષ્ણુ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ દામો ધર્માદવેતી ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય દેવીને દેવતાઓથી સુરક્ષિત એવી આપણી ભારતની પવિત્ર ધરતી, જે ધરતી ઉપર ઉત્તરાખંડ
ઋષિકેશ બાબા કાલી કામલી આશ્રમના પવિત્ર પટાંગણમાં શ્રી ગિરનારી સેવા સમિતિ બાપુનગર અમદાવાદ દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ જ્ઞાન યજ્ઞના મંગલ ચોથા દિવસે ઉપસ્થિત થયેલ આ કથાના પોથીના યજમાન શ્રી પુંદ્રા હાલ અમદાવાદ નિવાસી કચરાભાઈ જોઈતારામ પટેલ, ધૂળીબેન કચરાભાઈ પટેલનો તમામ પરિવાર એવં આજના ભોજનના દાતાશ્રી પડોશમાં ગામ નિવાસી રમેશભાઈ મંગળદાસ પટેલ એવં શકરીબેન રમેશભાઈ પટેલનો તમામ પરિવાર એવં ગિરનાર સેવા સમિતિ ના તમામ આયોજક ભાઈઓ, ગુજરાતના વિવિધ ગામડામાંથી આવેલા દરેક વડીલો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહેનો, ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે જ્યારે કોઈ પણ કથાકાર જ્યારે તમને ધૂન ગવડાવે ત્યારે વારંવાર કહે છે, ભાઈ તાલી પાડો, તાલી પાડો, તાલી પાડો. કેમ આવું કહે છે? તાલી પાડવાનો મૂળ કારણ શું? મૂળ કારણ શું? એ પોઈન્ટ બધા અમારા આશાબેન પોતે કહે છે કે એક મુદ્દો એમનો સાચો છે, પરંતુ તમે જો સાહેબ જેટલા આપણા ભારતની અંદર કિન્નરો હશે એને કોઈને એટેક આવ્યો એવું કંઈ સાંભળ્યું છે ખરું તમે અત્યાર સુધી કે કિન્નરોને એટેક આવ્યો? એવું સાંભળ્યું? કારણ કે એ આખો દિવસ છે ને આમ તાલી પાડ જ કરે, આમ કરી, એટલે શરીરનું છે ને વાઇબ્રેશન, શું કહેવાય, શરીરનું વાઇબ્રેશન બધું ચાલુ રહે બોડીની અંદર, એટલે એને ક્યારેય પણ એટેક ના આવે. એટલે આપણા યોગ ઋષિ બાબા રામદેવજી મહારાજ કહે છે કે સવારમાં તમે તો ઉઠીને જેટલી તાકાત હોય ને એટલી વાર 10 વાર, 15 વાર, 20 વાર, 25 વાર એટલી વાર તાલીઓ પાડી દીધી, તમારી આખી રાતમાં નસો જે સ્થિર થઈ ગઈ હોય ને એ વાઇબ્રેશન કરતી થઈ જાય, એટલે એટેક ના આવે સાહેબ. બાકી ડફ દઈને ચાલ્યો જાય, ખબર ના પડે. હા, ખબર ના પડે. અહીં બેઠો બેઠો કે અચ્યુતમ કેશમ થઈ ગયું ભાઈનું કથા માગે, પણ તાલી નથી પાડી. અને એટલે તમે જો સાહેબ ગણતરી મારી તમે ભાઈઓએ બધાએ કે 70% થી 75-80 ની અંદર એટેક છે ને ભાઈઓને જ વધારે આવે, બહેનોને કોક જ એટેક. તમે જો બહેનોને બહુ ઓછા આવે, ભાઈઓને જ એટેક વધારે આવે. કેમ એવું? સાંભળો, સત્ય વાત છે, ખોટી વાત છે? તમે એવું સાંભળ્યું કે કોઈ બેનને એટેક આવીને બેન જતા રહ્યા? ભલે કોક હશે એવું, પણ 70 થી 80% ભાઈઓને જ એટેક આવે છે. કારણ કે એ તો તમે જોવા જાઓ, અવડે કોઈ ડોક્ટર બેઠો હોય ને તો એ ડોક્ટરને અહીંયા કથામાં તાલી પાડતા શરમ લાગે, પણ એ જ ડોક્ટર જ્યારે એની ઘરે એનો દીકરો રમતો હોય ને તો એને તાલી પાડતા શરમ નથી લાગતી સાહેબ. ત્યાં એને વિદ્યાનું અહીંયા અભિમાન છે. હું ભણેલો છું, હું ડોક્ટર છું, હું આમ છું,
પણ ભગવાનના કથાની અંદર સાહેબ કોઈ મોટો નથી. અરે રાષ્ટ્રપતિ કરતા મોટો મારો કૃષ્ણ તો જગતપતિ છે સાહેબ. ઓલા તો રાષ્ટ્રપતિ, આ તો જગતપતિની કથા સાંભળીએ છે. કોની કથા? જગતપતિ છે. અને આની સામે તો સાહેબ રાષ્ટ્રપતિ પાસે તમે જાઓ અને કદાચ કોઈ આજે પ્રશ્ન લઈને જાઓ તો રાષ્ટ્રપતિ ધારે ને તો એ બધા જ તમારા પ્રશ્નો સોલ્વ કરી દે. બધા જ પ્રશ્નો એની પાસે એટલો પાવર પેટેન્ટ હોય. કદાચ કોઈ જજ સાહેબે એને ફાંસીની સજા આપી હોય તો રાષ્ટ્રપતિ પણ એની ફાંસીની સજા આજે નાબૂદ કરાવી શકે. તો રાષ્ટ્રપતિ પાસે જો એટલો બધો પાવર પેટેન્ટ હોય તો બાપ આપણો દ્વારકાધીશ તો કોણ છે? તેની પાસે કેટલો પાવર પેટેન્ટ હશે? અને એની છત્રછાયા નીચે બેઠા હોય અને હાવ પછી આપણે સાહેબ જો તાલી પાડ્યા વગર રહી જઈશું ને તો કાલ ઘરે જઈ બીજા તાલી પડાવશે. તો એની કરતો અહીંયા જ બેઠા તાલી પાડો તો મારો કનૈયો રાજી થઈ જાય સાહેબ. થાય કે ના થાય? એક મુદ્દો એ. બીજી વાત, તમે જોવા જાઓ ઘણા એમ કે અમે કંઈક સવારમાં કહ્યું કે તાલી પાડવાની, તો તાલી પાડતા હવે અમે કદાચ અમારા ઘરવાળા જોઈ જાય તો કે જો આ તાલી પાડતા થઈ ગયા ને કે પછાવો ડખો થાય. તો કદાચ શરમ લાગતી હોય તો ઘરની અંદર બાયનું બંધ કરીને તાલી પાડી લો. શું વાંધો આવે? એવું જરૂર નથી સાહેબ. આજે બાબા રામદેવજી મહારાજ યોગ શાસ્ત્ર પર મને તમને કેટલું ચિંતન કરાવે છે. કરાવે છે કે નથી કરાવતા? યોગ ઋષિ છે. અને આમ જ્યારે તાલી પાડો તો અત્યારે તમે જોવા જાઓ ઘણા બધાના છે ને સાહેબ અહીંયા જોઈન્ટ બંધાઈ જાય છે. શું બંધાઈ જાય છે? આવા જોઈન્ટ બંધાઈ જાય એટલે પછી તમારે ફિઝિયોથેરાપી પાસે જવું પડે અને ઓલા શું શોટ લેવા પડે. તો ઓલા શોટ લઈને જો તમારે એ જોઈન્ટ ખોલવા તો એની કરતો જો તમે કથામાં આમ 10 વાર કે 15 તાલી પાડો ને તો આખો દિવસ તમારા એ જોઈન્ટ ખુલી જાય અને તમને 24 કલાક સુધીને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. અને બહેનોને એટેક નથી આવતો એનું એક કારણ એ રોટલા ઘડતી હોય ને તો ધબ 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 સંભળાય. હમણાં આવા તો રોટલા ઘડનારા ચાલે ગયા. બાકી અમારા સાહિત્યની અંદર એવું કહેવાયું છે કે કોઈ પણ બેનની જો પરીક્ષા લેવી હોય, કોઈ પણ બેનની પરીક્ષા લેવી હોય તો 2માં પરીક્ષા લેવાય. શેમાં લેવાય? યાદ છે બેનો 2માં કઈ? બેનની 2માં ગમે તેટલી ભણેલી ગણેલી હોય પણ આ 2માં જો પાસ થાય ને તો સાચી કહેવાય કે પાક શાસ્ત્રમાં પારંગત છે. એને બધી જ રસોઈ બનાવતા આવડે. અને એ 2 વસ્તુ કઈ કે જ્યારે એ દીકરી માના ગર્ભની અંદર હોય ને ત્યારે એની માએ રોટલા ઘડ્યા હોય અને ગર્ભમાં ઓલી દીકરી ધબ 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 સાંભળે ને ત્યારે એ બહાર આવીને એ માણા પણ રોટલા ઘડેલા એને કાનની અંદર ધબ વાગ્યા રાખે. એટલે એને રોટલા જો ઘડતા સારો આવડે અને સરસ શીરો બનાવતા આવડે ને તો સમજી લેવાનું કે આ બધું જ બનાવી શકે એવી છે. બાકી અમુક તો તમે જોવા જાઓ એવા શીરો બનાવે કે ભગવાન ભાડી જઈએ ખૂટતા દો. અને અમુક એવો શીરો બનાવે કે મોઢા મૂક્યું નથી ફળ દઈને ઉતરી ગયો નથી. એટલે જ અમે સાયલા મંદિરની અંદર રોજ 2 મણનો શીરો બનાવીએ છીએ. રોજ 2 મણનો ચોખ્ખા ઘીનો શીરો. કારણ કે સાહેબ હવે મોઢામાં દાંત અમુકના રહ્યા ના હોય. આ ના ખાય રોટલી કે ના ખાય રોટલા અને પછી દાળ ભાત ચાવવામાં તકલીફ પડે. એટલે પછી બિચારો છેક સાયલા સુધી આવ્યા હોય ને જો ભૂખ્યો જાય તો ઠાકર નારાજ રહે કે ના રહે? પણ ઓલો 250 ગ્રામ 300 ગ્રામ કે 500 ગ્રામ જે એનો કોઠો એ પ્રમાણે શીરો ખાઈને જાય તો એને એમ થાય કે ના ભાઈ મેં ખાધું છે. એટલે રોજનો 2 મણનો શીરો ત્યાં આજે બને છે અને 3 મણના રોજના લાડુ ત્યાં બનાવે છે ભક્તોને ખાવા માટે સાહેબ. પણ ક્યારેય કોઈનો 1 રૂપિયાનો પણ ચાર્જ લેતા નથી. ક્યારે એવું પણ નથી પૂછતા કે તમે અમારી કંઠી બાંધી કે નથી બાંધી, અમારા સંપ્રદાયને માનો છો કે નથી માનતા.
અને અમારી મંડળી આવે છે ત્યારે તમે યોગદાન આપો કે નથી આપતા એવું કાંઈ નહીં, કોઈની ભલામણ નહીં, કોઈની ચિઠ્ઠી નહીં, કોઈની ઓળખાણ નહીં. સાહેબ આજે સાયલા હોય, વીરપુર હોય, સત્તાધાર હોય, બગદાના હોય, પાડિયાદ હોય, દુધરેજ હોય કે દુધઈ હોય કે અન્ય સાહેબ, આ મંદિરે આપણા શું છે બોલો જોઈએ? એ આપણો બાપ છે. શું છે? અને બાપના ઘરે જઈએ તો ઓળખાણ આપવી પડે. બાપના ઘરે જાઓ તો ઓળખાણ આપવી પડે ખરી? તો સાહેબ બાપ જ આપણો ન કહેવાય. ત્યાં તો તમતાર ગમે ત્યારે દીકરી આવે, આવો બાપ તારા માટે 24 કલાક દરવાજા ખુલ્લા છે. જ્યારે બહુ ભી પડે ને તો તારે તારા બાપના ઘરે આવી જવાનું અને તારો બાપ તને રાખશે. આજે એ સાયલા મંદિરમાં તમે જોવા જાઓ 15 થી 20 ઘેડિયાઓ દાદાઓ જેને પોતાના દીકરાઓએ કાઢી મૂક્યા અને ટાઈમ એમને જમવાનું નહોતા આપતા દીકરાની વહુ, આજે સાહેબ એ મંદિરની અંદર પાછળ પીરસતા હોય ને જ્યારે અમે આંટો મારીએ ને ત્યારે અમને દુઃખ થાય કે આ છેલ્લે તો આ જ પોઝિશન આવીને જેના માટે આ લોકોએ તનતોડ મહેનતો કરી, એ દીકરાએ તો છેલ્લે આ જ લાઈન બાપાને મૂકી દીધા સાહેબ. એટલે કહેવાનો મારો એ મુદ્દા ઉપર નથી જવું, પણ આજે ધૂણની અંદર તાલી પાડો સાહેબ, અને તાલી પાડશો તો કહેવાયું છે કે તાલી પાડીને રામ નામ બોલજો રે અને મારા અંતરના પડદા ખોલજો રે સાહેબ. એક સાચી જો તાલી તમારી અહીં કથામાં 7 દિવસમાં પડી ગઈ તો તમારો અંદરનો પડદો ખુલી જશે. હનુમાનજી મહારાજે સાચી તાલી એના જીવનમાં પાડી ત્યારે એના દિલની અંદર સાહેબ રામ અને સીતા બેહી ગયા. અરે માં સીતાએ કિંમતી હાર આપેલો હતો અને એ હારની અંદર એ દાંત તોડી તોડીને જુએ છે કે આમાં મારો રામ દેખાય છે, મારી માં જાનકી દેખાય છે. ત્યારે જાનકીને ખોટું લાગ્યું કે મારો હારની અંદર આવી અને કિંમત કરી. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ કહે છે, માં આ હાર કરતા તું તો મારા દિલમાં બેઠેલી છે. અને એ જ્યાં શરીર ચીરીને આપ્યું હૃદય ફાડીને, ત્યારે સીતાને થયું કે મારા દીકરે તો મને અંદર બિહાડી દીધી છે સાહેબ. અને એકવાર જો અંદર બેહી જાય પછી સાહેબ એ રામ હોય કે કૃષ્ણ હોય કે મારો મહાદેવ હોય કે મારી માં ઉમિયા હોય, પછી એ બહાર નીકળે જ નહીં, પણ એને બેસાડવો પડે સાહેબ. કારણ કે અત્યાર સુધીને આપણે કોના માટે દોડધામ કરી સાહેબ? અત્યારે તમે જે આ અમુક તો 50 વર્ષ, અમુક 60 વર્ષ, અમુક 70 વર્ષ, અમુક 80 વર્ષ અને 90 વર્ષ, 88 વર્ષે 88 છેલ્લે દાદા અહીંયા છે. એનાથી મોટો કોઈ છે નહીં હજુ અહીંયા. અત્યાર સુધીને તમે જે કર્યું કોના માટે કર્યું? કોના માટે કર્યું? આશાબેન, હવે તમારું નામ ઝપટમાં આવી ગયું છે. અત્યાર સુધીને તમે બધા જે દોડ્યા કોના માટે દોડ્યા? દીકરા માટે. દીકરા માટે દોડ્યા. અચ્છા, અત્યાર સુધીને તમે જે કર્યું ને સાહેબ એ કોના માટે કર્યું? આ પેટ માટે કર્યું. કોના માટે કર્યું? દીકરાઓ તો આ પેટ ભૂખ લાગે તો તમે ટાઈમ બેસી જાઓ કે ટાઈમ બેસી જાઓ? અરે પણ બરાબર છે, ભેગું કરો પણ ટાઈમ થાય તો ભૂખ તો લાગે કે ના લાગે? એટલે પહેલા તમે કોના માટે દોડ્યા? આ પાપી પેટ માટે તમે આજે અત્યાર સુધી દોડ્યા. પણ સાહેબ તમારે જવાનું છે ક્યાં? ઠેઠ સુધીને પહોંચવા માટે આપણે શું કર્યું? પેટ માટે બહુ દોડ્યા, પણ ઠેઠ સુધીને પહોંચવા માટે તો સાહેબ મારી તમારી પાસે આ જ આશ્રય છે, શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ. અને એકવાર જો તમારા જીવનમાં ભાગવત ઉતરી ગયો તો અવશ્ય સાહેબ આ ધરતીમાંથી તમારી મોક્ષ મળી જ ગયો, તમારે સમજી લેવાનું. પછી ક્યાંય ભટકવાની જરૂર પડશે નહીં. અરે કદાચ તમારો દીકરો 12મું 13મું નહીં કરે ને તોય ચાલશે, કારણ કે તમે તમારા જીવનની અંદર આખો આ ગ્રંથ પોતાના દિલમાં ઉતારીને અને નસે નસની અંદર કૃષ્ણને વ્યાપક કરીને તમે એ પોતાનું આ શરીર છોડ્યું છે. પછી તમારી કોઈ વિધિ કરવામાં આવતી નથી સાહેબ. એટલે અમારા જો જે કોઈ પણ સંતો બને ને
અને જ્યારે અમે દીક્ષાઓ લઈએ ને ત્યારે અમારા જીવતા જીવતા જ અમારું તર્પણ કરાવી દે. શું કરાવી દે? જીવતા જીવતા જ અમને તિલાંજલિ અપાવી દે. કારણ કે અમારે આગળ પાછળ તો કોઈ હોય નહીં છોકરાઓ કે ભાઈ અહીં દીકરો કરશે કે નહીં કરે, શું ખબર પડે. એટલે સાહેબ અત્યારે વર્તમાનમાં પણ એવું છે. હવે સત્ય વાત કરું, એક ચરોતરની અંદર સાહેબ કોઈ દ્રષ્ટાંત નથી, અને એ ચરોતરની અંદર ગામનું નામ નહીં આપો, અને એના બાપાએ દીકરા માટે એટલું બધું યોગદાન આપ્યું. દીકરાઓ સાહેબ અમેરિકા ચાલી ગયા. સારામાં સારી હોટલો હતી એમને 4 થી 5, અને બાપાની ઈચ્છા એક એવી હતી કે બેટા આપણી અત્યાર સુધીની પેઢી પરંપરા સાયલા મંદિર સાથે અટેચ છે, એટલે મારી ઈચ્છા છે કે સાયલા મંદિરમાં 11 લાખ રૂપિયા છેલ્લે મારે આપવા છે, તો તું મારી વ્યવસ્થા કર. એના દીકરે હા પાડી દીધી. સાહેબ કંઈ વાંધો નહીં કે બાપુજી તમારી ઈચ્છા છે ને તમતારે હું કરીશ. અને પરિણામ તમે જોવા જાઓ, અમેરિકાની સંસ્થાને ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ સાયલા મંદિરમાં 11 લાખ રૂપિયા આપવા જવાનો છે. એ સંસ્થાએ અહીંની સંસ્થાને, ગુજરાતની સંસ્થાને વાત કરી કે આ વ્યક્તિ 11 લાખ રૂપિયા સાયલા મંદિર આપવાનો છે ને એરપોર્ટમાંથી જ પકડો, ક્યાંય ભટકવો જોઈએ નહીં, ક્યાંય છટકવો ન જોઈએ. ને ત્યાંથી સાહેબ એને લઈ ગયા સંસ્થામાં, અને એટલી આગતાન સ્વાગતાન ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે કરાયું. તો ઓલાને થયું કે ભાઈ ત્યાં આપવું, અહીંયા આપવું એક જ છે, તો એને 11 લાખ ત્યાં આપી દીધા. એના બાપાએ કહ્યું કે બેટા મારે સાયલા મંદિરની અંદર ઈચ્છા હતી તે ત્યાં આપી દીધા. તે એના દીકરાએ કહ્યું બાપુ ફરી આવીશ ત્યારે ત્યાં આપી દઈશું આપણે. પરિણામ સાહેબ એનો બાપ દેવ થઈ ગયો. હા, અને એ દીકરો જ્યારે અગ્નિદાહ કરવા આવ્યો ને, તો તમે જોવા જાઓ સાહેબ એવા ઠેકાણે અસ્થિ વિસર્જન કર્યું, અને એના બાપને સાહેબ 12મું ના કરીને 13મું ના કરીને જે આતડી અંદર કકડી એની અંદરથી, જે અમેરિકાની અંદર 4-5 મોટેલ હતી, અત્યારે સાહેબ કુદરત એને બેઘર કરી નાખ્યો. અમેરિકાની જેલમાં ગયો, કોઈ કરતા કોઈ એને ભાવ પૂછવા નહોતું ગયું. કરોડો રૂપિયા જે સંસ્થામાં આપી એ સંસ્થાના લોકોએ એને તરછોડાવી દીધું કે તું તારી રીતના જે થતું એ ભોગવી લે. સાહેબ હું એટલે એમ નથી કે તમે મંદિરોમાં આપો તમારી શ્રદ્ધા છે, પણ આપતા પહેલા તમારા પરિવારના સભ્યોનો પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખો, તમારા કુટુંબીજનોનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખો, તમારા ગામનું પણ પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખો કે મારા ગામમાં કોઈ દીકરો એજ્યુકેશન માટે તડફડી તો નથી રહેતો ને. આજે તમારા પરિવારની અંદર, તમારા ગામની અંદર અને તમારા સમાજની અંદર જ્યારે એ વ્યક્તિઓ બેઘર થતા હોય અને તમે 12 લાખો રૂપિયાના દાન કરો, તો સાહેબ એ ઠાકર એમ કહેશે કે અહીંયા ધરાઈ ગયું છે, જ્યાં આપવાનું છે ત્યાં આપ, તો તારું કલ્યાણ થશે સાહેબ. એટલે જીવનની અંદર એવો દાન ઠેકાણે આપો કે એ દાન મને તમને ઉગી નીકળે સાહેબ. આપે વ્યાસ સહિત ગીરધારી કોઈનો ભાર ન રાખે. ઈશ્વરની બહુ મોટી જવાબદારી છે. જો હું સાયલાથી ઉદ્ઘાટન મીટિંગ પ્રતિષ્ઠા કરવા નીકળું ને, તો મારા ગાડીની અંદર હું આજે લાડુ લઈ જાઉં. હા, 100-150 લાડુ લઈ જાઉં, બોક્સો પડ્યા જ હોય. અથવા સરસ આ તમારા અમારે ત્યાં છે ને એને બટકા કે, તમારે શું કહે છે ચકતા કે ને, તમારે શું કહે સુખ, પણ આ બટકા કે ચકતા કે, તમે ચકતા કહો, અમે કાઠિયાવાડ એના બટકું કે શું કે એક બટકું લાવજો. એટલે ચોખ્ખા ઘીની સુખડી બનાવીએ છીએ, એ પણ મારા ગાડીમાં 10, 15, 20 પેકેટ પડ્યા હોય. હું ત્યાંથી નીકળું ને તો જે ટોલ ગેટ આવે, કિન્નરો સાહેબ તાળી પાડીને થાકી ગયા હોય, હું એને 1 બોક્સ 2 બોક્સ પ્રસાદી આપું ને, તો એને એમ થાય કે આજનું મારું ઠાકરે ભોજનની વ્યવસ્થા કરી દીધી. પછી એને ક્યાંય બીજે માગવો ના પડે. બગોદરાની અંદર કેટલા ભિક્ષુકો આજે બિચારા પેટ માટે આજે ભીખ માંગે, પૈસા બને ત્યાં સુધી ના આવો, પણ એ લાડુ આપી દો, સુખડી આપી દો,
આવું આપું ને તો જ્યાં હું પ્રસંગમાં જાઉં ને સાહેબ, એ ઠાકર મારી આગળ વ્યવસ્થા કરી દે અને એ વ્યક્તિનો પ્રસંગ એટલો સરસ રૂડો રૂપાળો બનાવી દે કે એને એમ થાય કે આજે મારો પ્રસંગ પરિપૂર્ણ થઈ ગયો. પણ તમે કેટલા જીવોને તૃપ્ત કરીને આવ્યા હોય તો ભગવાન પણ તમારું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખે સાહેબ. કારણ કે રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, એ તો ખવરાવીને ખાય રે. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો. ભગવાને જો કંઈક સોરું આપ્યું હોય તો ખવડાવજો સાહેબ. હા, કારણ કે ભારતની અંદર અમુક જનતા એવી છે કે જેને આજે 2 ટાઈમ પૂરતું ભોજન નથી મળતું. રોજ સવારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે ઠાકર કાંઈક અમારી વ્યવસ્થા કરજે કાલે. તો એ ઠાકર મારા તમારા જીવનને માધ્યમ બનાવીને આજે અહીંયા સરસ ભોજનની વ્યવસ્થા કરે. એમાં આજે તો તમે જોવા જાઓ, ફાફડા જલેબી જલસા થઈ ગયા. કાઠિયાવાડ આવી ગયો, બગોદરાના ફાફડા. ઘણા બધા સાયલા આવે ને તો બગોદરા ફાફડા ખાઈને જ આવે, જલસા થઈ ગયા. લો, એવા સરસ ફાફડા જલેબી, મજા આવી ગઈ. એમ થયું કે આ કાઠિયાવાડ બધે ફરતું થઈ ગયું. અમુક ઠેકાને અમુકનો જ મહિમા છે. તમે જો બોમ્બેમાં જાઓ તો બોમ્બેનું હલવાસન બહુ પ્રખ્યાત. સુરતમાં જાઓ તો શું હોય, ઘારી બહુ પ્રખ્યાત. ભરૂચમાં જાઓ તો ભરૂચની ખારી શેક એ બહુ પ્રખ્યાત. વડોદરામાં જાઓ તો લીલો ચેવડો અને દુલીરામના પેડા, જો યાદ હોય તો એ બહુ. ખંભાતમાં જાઓ તો ખંભાતનું હલવાસન. ભાદરણમાં જાઓ તો ભાદરણના મગ પ્રખ્યાત. એમ અમદાવાદ બાપુનગર જાઓ તો શેકેલા થેપલા બહુ સરસ છે. હા, મને અમારા પોપડભાઈ જે થેપલા લાયા શેકેલા સાહેબ, 2 થેપલા ખવડેલી એટલું મોડું સરસ મીઠું થઈ જાય, બીજું કાંઈ જ જોઈએ નહીં. આખા 24 કલાકમાં 2 થેપલા તો મારે ખાવા જ પડે તો જ લાગે કે ખાધું. એવા સરસ બાપુનગરના જે શેકેલા થેપલા બહુ સરસ છે સાહેબ. એટલે દરેક અમદાવાદની પાણીપુરી જજે રે, બરાબર. પાણીપુરી તો યાદ કરવી જ પડે ને, કેમ? આપણું અહીં છે. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આપણા ગુજરાતી છે ને ખાણીપીણીમાં બહુ આગળ છે સાહેબ, ખૂબ આગળ. મોરું નહીં રહેવાનું, ભલે શરીર ગમે તેટલું ફાટે, મોરું નહીં રહેવાનું. હવે અમારા સાયલાની અંદર ગોવિંદભાઈ એક બેન આવ્યા હતા કે હા દર્શન કરો. એ બેનનું વજન છે ને મારા મંતવ્ય પ્રમાણે 7.5 થી 8 મણ વજન હશે. એટલે 8 મણ કેટલું થાય? 160, બરાબર? 160 ખબર પડે ને, 8 મણ. હવે બેન તો આવી ગયા ખરા, અને કુદરતે હું ઓફિસમાં બેઠેલો હતો, હું બહાર નીકળ્યો અને મેં કહ્યું બેન શું અત્યારે કંઈ દર્શન તો તમે દાદરા ચડશો? તો કે ચડાશે તો નહીં જ, પણ અહીંથી બેઠા બેઠા દર્શન કરવા મારી સંકલ્પ હતો, ભગવાને શેષ નારાયણને પાર પાડી દીધું એટલે હું દર્શન કરવા આવીશ. હું સરસ સરસ કહેવાતો નહીં. 11 વાગ્યા જમી લો. આ જમવા માટે તો સાહેબ પ્લાસ્ટિકની ખુરશી તો મેર જ ના પડે ને, એટલે અમે સ્પેરમાં છે ને લોખંડની ખુરશી રાખીએ છીએ કે આવા આવે તો લોખંડની ખુરશીમાં બેહાડવા. એટલે લોખંડની ખુરશીમાં બેહાડ્યા. પછી મેં કોઈ બેન આરામ કરવો છે તો કે ના નીકળવું છે, જો રિક્ષા મંગાવી દો તો બહુ સરસ. તો મેં રિક્ષા મંગાવી એમના માટે. રિક્ષાવાળો એ બેનને જોઈને કહે છે કે બાપુ ઉભા રહો, હું પેલા ટાયરમાં હવા ભરાઈ આવું. કે શું ભરે આવું? હવા ભરે આવું. એટલે મને લાગ્યું કે આ મૂર્તિ હવે આવશે નહીં, હવા ભરાવા ગઈ હવે નહીં આવે. પણ કુદરતે કરું હવા ભરીને આવ્યો, બેનને બેહાડ્યા. જે પાછળ બેહાડ્યા ને 8 મણનું વજન તો આગળથી ઉલર્યું. હા, આગળથી ઉલર્યું. વિચાર કરો, આગળ મારે 2 મજૂરોને કહ્યું ભાઈ તમ તારા ઉપર આગળ જા બેહો અને માન પહોંચાડો.
અને ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ ધ્યાન રાખજે. હા હવે બીજું તો કંઈ નહીં, આને હેમખેમ પહોંચાડી દેજે. એટલે ઘણા બધા તો તમે જો, હવે તમને ખબર છે સ્પેનમાંથી કે ગમે ત્યાંથી એક બેનને ચાર્ટર પ્લેનમાં બોમ્બે લાવ્યા હતા, અને એ બેનનું વજન તમને ખબર 25 મણ વજન હતું. કેટલું? 25 મણ. ચાર્ટર પ્લેનમાં લાવ્યા હતા એનું વજન ઉતારવા માટે, અને બોમ્બેની હોસ્પિટલ, અને એને જ્યારે ચાર્ટર પ્લેનમાંથી બહાર કઈ રીતના કાઢી? ક્રેન દ્વારા કાઢી. વિચાર કરો એ બેનને, તો ક્રેનથી જ એ બેનને બહાર કાઢી હતી. અને બોમ્બેની અંદર એ વજન ઉતારતા ઉતારતા ડૉક્ટરને પરસે વળી ગયો, પણ એ બેન છેલ્લે તો દેવત થઈ ગયા. એટલે પહેલેથી ખાવામાં ધ્યાન રાખો ને તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ ઘંટી ચાલો ને ચાલો, ચાલો ને ચાલો. આ કે થોડા આપણા બાપડો મકાન છે, આ ભાડાનું મકાન છે સાહેબ. આને જેટલો સાચો ને એટલો તમારું જીવન સુંદર બને, સુશીલ બને અને રૂપાળું બને. ઠાકર તમને 100 વર્ષ જીવડાવે એ ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના. કારણ કે અમુકને જીવું જ નથી. હું અવાર જીવ કરવા ગયેલે અત્યારથી રોદરા રડ્યા, થાક્યા હશો. આવતા રહો સાયલા મંદિરે, કંટાળી જાઓ ત્યારે વેલકમ. તમે તાર ત્યાં રહેજો, ખાજો પીજો, જે સેવા થાય કરજો. કેમ પોપટભાઈ, સોમભાઈ, બરાબર ને? દરવાજા ખુલ્લા જ છે. પણ કહેવાનો મારો તે કે આપણે પેટ માટે બહુ દોડ્યા, પણ ઠેઠ માટે સાહેબ મારો ને તમારો આશ્રય આ ઠાકોર જ છે. એમ ગઈકાલે ભવાની સ્વયં પોતે જ્યારે એના પિતા દક્ષના યજ્ઞની અંદર પોતે પોતાના શરીરનો અંગૂઠો પ્રગટ કરીને સળગાવીને અને આખું શરીર એને સળગાવી દીધું, અને મળતા મળતા કહ્યું કે જન્મ જન્માંતર સુધી મને શિવનો અનુરાગ મળે. અને એ સમય એ ભવાનીનો બીજો અવતાર ક્યાં થયો યાદ છે બેનો? એ ભવાનીનો બીજો અવતાર હિમાલયને ક્યાં થયો? અને મેનાના કુખે પાર્વતી તરીકે જન્મી. પોપટભાઈ, બરાબર ને? કે ભૂલ થાય છે મારી? બરાબર. એ હિમાલયને ત્યાં પાર્વતી આજે મેનાના કુખે જન્મી, અને એ ટાઈમે પાર્વતીએ ભગવાન શિવને મેળવવા માટે સાહેબ કેટલા વર્ષો સુધીને તપસ્યા કરી, કેટલા વર્ષો સુધી. અને એ ટાઈમે સપ્ત ઋષિઓ માં પાર્વતીની પરીક્ષા લેવા આવ્યા કે જેની પાછળ તું આટલો સમય બરબાદ કરે છે એ તો દિગંબર છે, એ તો કૈલાસની અંદર રહેતો હોય, સ્મશાનમાં રહેતો હોય, હજુ એનું કોઈ ઘર જ નથી. ત્યારે પાર્વતીને થયું કે મારા ગુરુએ મને કહ્યું છે એ કંઈ ખોટું તો નહીં જ કહ્યું હોય. તો પાર્વતીના ગુરુ કોણ હતા? બોલો જોઈએ. પાર્વતીના ગુરુ કોણ હતા? નથી ખબર? ભૈયામાં પાર્વતીના ગુરુ કોણ હતા? નારદ મુનિ મહારાજ. કોણ હતા? નારદજી હતા. અને નારદજી તમે જોવા જાઓ, એને કહ્યું કે તારા જીવનની અંદર એક જ પુરુષ છે, અને કોણ? એ ભગવાન શિવ જ છે. અને ગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને એ મા પાર્વતી અખંડ તપસ્યા કરી. અને જ્યારે પાર્વતી અને ભગવાન શિવના વિવાહ થાય છે, અને એ ટાઈમે મેના છેલ્લામાં છેલ્લો ઉપદેશ એની દીકરીને આપે છે, પાર્વતીને. અને કયો કે રામ સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ રામ સિયા રામ જય જય રામ, સિયા રામ જય જય રામ. કરહું સદા સંગ કરી પદ પૂજા, નારી ધર્મ પતિ દેવ ન દૂજા. રામ
મેના સ્વયં પોતાની દીકરી પાર્વતીને કહે છે કે બેટા, જો સંસારમાં સુખી થવું હોય તો મારો છેલ્લો ઉપદેશ સાંભળતી જા. અને કયો છે? કર હું સદા શંકર પદ પૂજા, નારી ધર્મપતિ દેવ ન દૂજા. બસ નારીનો ધર્મ શું છે? એના પતિની સેવા જ. કઈ? એના પતિની સેવા. પતિના સુખમાં સુખ, પતિના દુઃખમાં દુઃખ જ એ નારીનો ધર્મ છે. એટલે અમારા સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ, નામ સાંભળ્યું છે ને તમે? દંતાલી વાળા. એ બોલતા હતા કે જો તમારું ઘર સુખી હોય, સંપન્ન હોય, સમૃદ્ધ હોય તો તમારા ઘરના 4 વ્યક્તિઓ બહુ સહન કરતા હશે ને ત્યારે તમે બધા સુખી છો. અને એ 4 વ્યક્તિ કયા? એક ખૂણાની અંદર તમારી દીકરી તમારા ઘરનું સહન કરતી હશે, એક ખૂણાની અંદર તમારી બેન તમારા ઘરનું સહન કરતી હશે, એક ખૂણાની અંદર તમારી પત્ની તમારા ઘરનું સહન કરતી હશે, અને એક ખૂણાની અંદર તમારી માં તમારા ઘરનું સહન કરતી હશે. સાહેબ, આ 4 ખૂણાની અંદર 4 જગદંબાઓ સહન કરે છે ત્યારે એ ઘરની અંદર સવાઈ રહે છે. એટલે સાહેબ તમે જોવા જાઓ, એ પારકી થાપણ છે તોય. એટલે જ્યારે એ મેના પાર્વતીને ઉપદેશ આપે છે ત્યારે વિધાતાને પણ કહે છે શું? કે રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. સિયા રામ જય જય રામ. કતવી કિનારી સૃજી જગ માહી, પરાધીન સપને હો સુખ નાહી. રામ સિયા રામ રામ સિયા રામ જય જય રામ. એના વિધાતાને કહે છે કે હે વિધાતા, કતવીતી નારી સૃજગ માહી, પરાધીન સપને સુખ નાહી. દીકરી પારકાના આધીનમાં રહેવા છતાંય પણ એને સુખ નથી. માટે હે વિધાતા, હે ઠાકર, હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, તે આ સંસારમાં સ્ત્રીનું સર્જન શા માટે કર્યું? કારણ કે એ દીકરી જન્મે છે ત્યારે એને સ્વયં એના મા બાપના આધીનમાં રહેવું પડે. દીકરી જેમ જેમ મોટી થાય ત્યારે એનો ભાઈલો એનું ધ્યાન રાખે. લગ્ન કરીને જ્યારે સાસરે જાય ત્યારે એ દીકરીનું ધ્યાન એનો પતિ રાખે. સંતાનની માતા થાય ત્યારે એ માતાનું ધ્યાન એનો દીકરો રાખે. અને જ્યારે એને ગંગા સ્વરૂપની ઉપમા મળી હોય ત્યારે એ માતાનું ધ્યાન આખો સમાજ રાખતો હોય છે. તો એ દીકરીનું સુખ ક્યાં સમાયેલું છે? ત્યારે મેના કહે છે કે હે બેટા, કરહું સદા શંકર પદ પૂજા. બસ શંકરની પૂજા કરજે. એના સુખમાં સુખ અને એના દુઃખમાં દુઃખ તારે સમજી લેવાનું. એટલે સાહેબ, મેનાએ પોતાની દીકરી પાર્વતીને જે ઉપદેશ આપ્યો અને એ પાર્વતી ઉપદેશ લઈને જ્યાં સાસરીમાં ગઈ, પછી તમે જોવા જાઓ એ જોડકું ક્યાંય વિખૂટું નથી પડ્યું. ભગવાન શિવ પોતે કહે કે આમ કરવાનું, એટલે પાર્વતી કે બરાબર છે. કારણ કે પાર્વતીએ જીવનમાં એક મોટી ભૂલ કરી ત્યારે કેટલાય વર્ષો પછી મહાદેવ મળ્યા. સાહેબ, કઈ મોટી ભૂલ કરી હતી એને? હે કઈ? પિતાના ઘરનું. બરાબર. એની પહેલા આગળ